હવે આગળ વાત કરીશું તમારી બેઠક તમારી વાત। લોકસભા 2024 નો મહાસંગ્રામ જામી ગયો છે ત્યારે પાટણ લોકસભા બેઠક પર ભાજપ કોંગ્રેસે ઉમેદવારો ઉતારી દીધા છે। ભાજપે ભરતસિંહ ડાભીને ફરી મેદાને ઉતાર્યા છે જ્યારે કોંગ્રેસે ચંદનજી ઠાકોરને તક આપી છે ત્યારે પાટણનો 5 વર્ષમાં કેટલો થયો છે વિકાસ, શું છે જનતાની માંગ અને હવે પાટણની જનતા કેવા નેતા ઈચ્છી રહી છે? ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની ટીમે જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો। मतदारों मननी बात जाणी तो मतदारोए अलग अलग मंतव्य आप्या, जेमां केटला वर्तमान सांसदनी कामगीरीथी संतोष जोवा मळ्यो तो केटलाकने नाराजगी पण व्यक्त करी अने परिवर्तन इच्छी रह्या छे तेवो मत व्यक्त कर्यो। लोकसभा चूंटणीनो ब्यूगल फूंकाई गयो छे अने बंने पक्षों द्वारा पाटण बेठक पर उम्मीदवार पण जाहिर करी दीधा छे, परंतु पाटण जिल्लाना जे मतदारो छे मतदारोनो केवो मिजाज छे ते जाणવાનો प्रयास करीशुं। वडील आपणी साथे जोडाયેલા છે। काका, गया 5 वर्षमां आ विस्तारमां केवा विकासना कामो छे? शुं खरेखर आ विकासना कामोथी मतदारो संतुष्ट छे? ना, बिल्कुल नहीं। केवा कामो थवा जोईए नथी थया? अहींया जे आ बगीचो छे बरोबर है, हवे एनो आनंदीबेन बनावीने तो गया पण अहींया कोई एनी बहु जाजी काळजी रखाती नथी बरोबर। शुं पाटणनी अंदर जे रोजगारी माटे जीआईडीसी होवी जोईए शुं अति ए जती रही शुं अने जे उद्योगो नखावा जोईए ए आ जे के साइड एरिया है शुं तो अहींया कोई जातना एवा काम थता नथी। साइड एरियामां तो खरेखर नाखवा जोईए जेथी अहींनी पब्लिक छे ने ए बहार ना जाय शुं अने गामडानी पब्लिक गामडामां रहे, शहरनी तो घणुं बधुं काम थाय। दादा, तमने पूछवा मांगीश केवो परिवर्तन ईच्छी रह्या छे? कया कया कामो थवा जोईए आ बेठक पर? आ बेठक पर कामों तो एवं है कि आज एक तो बस स्टेन्ड 5 वर्षथी काम चालू है, हजी चालू करी शक्या नथी। बीजू के गामडानी प्रजा जे आवे छे आ सेंटर गामडानुं छे अने गामडानी ज प्रजा आवे छे बराबर, अने दवाखाना वधारे छे, लोको दवाखाना आवता होय जता होय तो एमने जे खर्चो करवो पड़े छे। बस स्टेन्ड थी जे गामनी शहरनी अंदर आववा माटे कोई सुविधा नहीं, रिक्षानो भाड़ो खर्चीने जवुं पड़े छे। गत टर्म में काका भाजपना उम्मीदवार जीत्या था, ते भाजपना उम्मीदवार सांसद जे भरतसिंह डाभी था तेओ लोकसंपर्क में केवा रह्या ने तेओ केवा विकासना कामों कर्या छे? विकासना कामों तो अत्यारे कहीं देखाता नहीं, पण अहींया जोईए तो आ विकासनी जरूर है। ज्यां गोंगड़ीनी केनाल है ए केनालनी अंदर साफ सफाई के मच्छर एटलो बधो त्रास है कोई माप नहीं। नाना बाळको केटला बीमार पड़े छे अमारा विस्तारनी अंदर आवे छे छतो पण ए विकासना काम थया नथी। वातो घणी बधी करी कि अमे अठवाडिया 15 दिवसे 20 दिवसे काम करीशुं पण कशुं काम कर्युं नथी। कोई नजर करवा पण आव्या नथी, सांसदो के नगरपालिका के कोई पण। दादा, बंने पक्षों द्वारा उम्मीदवार जाहिर कर दीधा। पाटण लोकसभा बैठक पर कया परिबळो काम करे छे ने ज्ञातीय समीकरणों केवो भार मूके छे आ विस्तारमां मतदारोमां? समीकरण जातीय समीकरण બધું કામ કરે છે અને કોમવાદ ચાલી રહ્યો છે અને કોમથી જો કોમને લીધે જ બધું કામકાજ લોકો વિકાસનો કામો થતો નહીં પણ હા બધું પસંદગી એ રીતે કોમવાદ ઉપર થાય છે અને કોઈ લોકોનું કહ્યું કે શિક્ષણ જેવું કે સિદ્ધાંત જેવી કોઈ વસ્તુ નહીં। સિદ્ધાંત કોને કહેવાય કે કોઈ કોમવાદ ના તમારા મારા જે બધાના એક જ સિદ્ધાંત હોય બધા એમાં ભેગા રહેતા હોય। આ તો પટેલ વાણિયો બોમન ઠાકોરના આ બધો કોમવાદ ઉપર પક્ષ પણ કોમવાદ ઉપર ટિકિટો આપે છે, वोटरों पर कोमवाद पर आपे है और जो शिक्षण नीति होवी जोईए आपणी ए शिक्षण नीति ने सहकार જરાય મળતો नहीं। बाळकोने भणवानुं, मोटा युवानो छोकराओने भणवानुं कोई सगवडो सचवाती नहीं। એટલે કાકા તમારું કહેવાનું એ કે શિક્ષિત અને યુવા ने टिकट नहीं आपवामां आवती, मात्र ज्ञातिकीय समीकरणों आधारे टिकट आपवामां आवे छे। एवं ज कहेवाय, भले भणेलो होय पण मूडी जे टिकटो अत्यार सुधी पण ए रीते तो पण जेने आपीए के वनो आ समाजनो वर्ग मोटो है वधार छे એટલે એને આપો, आ समाज एना सामे टकरायो आ समाज छे એટલે એને આપो। કે એવું જોવામાં આવ્યું કે ભાઈ આ બહુ બુદ્ધિજીવી માણસ છે, આપણું બહારથી કેમ લાવશે, મિનિસ્ટર મુખ્યમંત્રીને કે વડાપ્રધાન સાથે વાતચીત કરી શકશે એવું કે જોવામાં આવે। બંને ઉમેદવારો જાહેર થઈ ગયા છે। યુવા મતદાર તરીકે પરિવર્તન ઈચ્છો છો કે પુનરાવર્તન? હું યુવા મતદાર તરીકે પરિવર્તન ઈચ્છું છું, કેમ કે ગઈ ટર્મમાં જે સાંસદ જીત્યા હતા એમને અમને 5 વર્ષમાં જોયા જ નથી। અમે અમારા પાટણનો વિકાસ એ ચૂંટાયા એ પછી સ્ટોપ થઈ ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો આપણે જે સ્થળ પર ડિબેટ કરી રહ્યા છે એ સ્થળનું નામ આનંદ સરોવર હતું અને આજે ગુંગળી તળાવ બન્યું છે। જે તે સમયમાં આનંદીબેન મુખ્યમંત્રી હતા એમને આ તળાવને આનંદ સરોવરનું નામ આપ્યું હતું અને ખૂબ જ એક પર્યટક સ્થળ
આનંદ સરોવર થઈ ગયું હતું, પણ તમે જોઈ શકો છો અત્યારે એટલી બધી ગંદકી થવા પામી છે, તેમાં સંસદ કોઈ રસ લેતા નથી, નગરપાલિકા કોઈ રસ લેતી નથી અને એકદમ ઝીરો વિકાસ છે આ સ્થળ પર. તમે પણ એક યુવા મતદાર છો, શું આ વખત તમે પ્રથમ મતદાન કરવા જશો? કઈ આશા અપેક્ષાઓ તમારી જોડાયેલી છે સાંસદ સાથે? આ વખતે પ્રથમ મતદાન છે મારું. હું એક જ વસ્તુ કહેવા માગું છું કે વિદ્યાર્થી તરીકે પાટણ જિલ્લાની અંદર વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ જ ભણતરમાં ધ્યાન આપે છે, પછી એમને આગળ જતાં નોકરીમાં તકલીફ પડતી હોવાથી તે લોકો અમદાવાદ, વડોદરા જેવી સિટીમાં જવું પડ્યું હોય છે એમને. તો જેથી કરીને હું એમ કહું છું કે પાટણની અંદર કોઈ સારી એવી નોકરી મળી રહે વિદ્યાર્થીઓને તો સારું. બિલકુલ, ખેતીને લઈને વડીલને પ્રશ્ન કરવા માંગે છે. દાદા, આ વિસ્તારમાં ખેડૂતોને કેવા પ્રશ્નો છે? સિંચાઈ માટે સમયસર પાણી મળે છે કે નહીં? કેનાલો તો છે અહીંયા. અત્યારે ખેડૂતોને પાણી સમયસર મળતું નથી. કેનાલોમાં ગાબડા પડે છે, પાકમાં ગાબડા પડે એના કારણે પાકનું નુકસાન થાય છે અને એનું વળતર પણ કંઈ મળતું નથી અને ખેડૂતો પાયમાલ થયા છે. બિલકુલ, આ હતા પાટણના મતદારો. તમામ મતદારોનો ક્યાંક અલગ મિજાજ જોવા મળે છે. ક્યાંક કામગીરીથી સંતોષ જોવા મળે છે તો ક્યાંક કામગીરીથી અસંતોષ પણ જોવા મળી રહ્યા છે. અશરફ ખાન, ન્યૂઝ 18, પાટણ. સમાચાર બનાસકાંઠાથી પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. ગેનીબેનના વિરોધીઓ પર વાર. નામ લીધા વગર શંકર ચૌધરી પર તેમણે નિશાન સાધ્યું. બહારથી આવેલા વ્યક્તિએ બનાસકાંઠાને બાનમાં લીધું છે. સત્તામાં બેસીને એક જ વ્યક્તિ નિર્ણય કરે છે. આ લડાઈ બનાસકાંઠાની આઝાદી માટેની છે. આ ચૂંટણી ભાજપ કોંગ્રેસ વચ્ચેની નથી. આ ચૂંટણી કોઈ સમાજ વચ્ચેની નથી. આ ચૂંટણી માત્ર ને માત્ર બળદેવજીએ કીધું એમ એક વ્યક્તિ જે બહારથી આવીને બનાસકાંઠાને બાનમાં લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, એને આ બનાસકાંઠાને આઝાદ કરવા માટેની આ ચૂંટણી, આ લોકસભાની ચૂંટણી. ડેરીનો નિર્ણય લેવાનો હોય તો એક ઠેકાણે, બેંકનો નિર્ણય લેવાનો હોય અને કાંઈ લોનની વાત હોય તો પણ એક ઠેકાણે, અને હવે સંસદે જો એક ઠેકાણે, અને એમાં પણ બહારથી આવેલા વ્યક્તિઓને પોતાના પણ ના હોય, એ માત્ર સત્તા ભોગવવા આવે એને કોઈ લોકો ઉપર કે એના ઉપર દિલથી લાગણી ના હોય, માત્ર ને માત્ર એ પોતાના લાગતા વળગતા હગાવાલામાં જે કાંઈ નાના મોટું એમને વ્યવસ્થાઓ કરવાની હોય કરે. બુલેટિનમાં રોકાઈશું એક નાનકડા વિરામ માટે. વિરામ પહેલા નજર ટોપ 3 ન્યૂઝ પર. રાજ્યમાં બેવડી ઋતુનો અનુભવ. ક્યાંક વરસાદ તો ક્યાંક અસહ્ય ગરમી, તો રોગચાળાના મારથી પ્રજા ત્રાહિમામ. પરસોત્તમ રૂપાલાનો વિરોધ યથાવત. બીજી તરફ ગોંડલના પૂર્વ એમએલએ જયરાજસિંહે ડેમેજ કંટ્રોલ માટે હાથ ધર્યા પ્રયાસ. વિજાપુર ભાજપમાં આખરે આવ્યો વિવાદનો અંત. આખરે ગોવિંદ પટેલ માની ગયા. રત્નાકરજી સાથે મુલાકાત બાદ માન્યા. સુધી રાજપૂત સમાજના પુરુષો અને મહિલાઓએ પરસોત્તમ રૂપાલા વિરુદ્ધ આક્રોશ ઠાલવ્યો. જામનગરમાં મહારાણા પ્રતાપની પ્રતિમા સામે સૂત્રોચ્ચાર કરીને રાજપૂત સમાજે રૂપાલાની ટિકિટ રદ કરવાની માંગણી કરી. સાથે ચીમકી ઉચ્ચારી કે જો માંગ નહીં સ્વીકારવામાં આવે તો ભાજપે માઠા પરિણામ ભોગવવા તૈયાર રહેવું પડશે. લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા સૌરાષ્ટ્રનું રાજકારણ ગરમાયું છે. રાજકોટ ભાજપના ઉમેદવાર પરસોત્તમ રૂપાલાએ આપેલા રાજપૂત સમાજ સામેના નિવેદન બાદ અનેક સમીકરણો બદલાઈ તો નવાઈ. આવા સંજોગોમાં CR પાટીલને પણ રાજકોટ આવી પહોંચ્યા. રાજકોટ પ્રવાસે ગયેલા ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલે વિવિધ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપી કાર્યકર્તાઓનો ઉત્સાહ વધાર્યો. સાથે જ ચૂંટણીલક્ષી માર્ગદર્શન આપ્યું. સવારે સૌરાષ્ટ્ર ભાજપની સોશિયલ મીડિયા મીટ બાદ પાટીલે બુથ પ્રમુખ શક્તિ કેન્દ્ર ઇન્ચાર્જ સંમેલનમાં હાજરી આપી. કાલાવડ રોડ સ્થિત સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં કાર્યક્રમ યોજાયો, જેમાં પાટીલ સાથે રાજકોટ બેઠકના ઉમેદવાર પરસોત્તમ રૂપાલા, પૂર્વ રાજ્યપાલ વજુભાઈ વાળા, સાંસદ રામ મોકરિયા સહિતના નેતાઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. સંબોધન દરમિયાન પાટીલે ટેકનોલોજીના ઉપયોગ અને ડેટા અંગેની સમજ આપી. સાથે જ દરેક જનપ્રતિનિધિનું કાર્યાલય હોવું જોઈએ તેવું નિવેદન આપ્યું. પાટીલે કાર્યકર્તાઓને પેજ પ્રમુખનું મહત્વ સમજાવી જીતનો મંત્ર આપ્યો. અગાઉ રાજકોટમાં સૌરાષ્ટ્ર ભાજપની સોશિયલ મીડિયા મીટ મળી, જેમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલે કાર્યકરો સાથે સંવાદ કર્યો. મીટિંગમાં રાજકોટ લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર પરસોત્તમ રૂપાલા હાજર રહ્યા. આ દરમિયાન પાટીલે કાર્યકર્તાઓને ટકોર કરી કે ગુડ મોર્નિંગ સહિતના મેસેજમાં સમય ન વેડફવો જોઈએ.
લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા સૌરાષ્ટ્રનું રાજકારણ ગરમાયું છે. રાજકોટ ભાજપના ઉમેદવાર પરસોત્તમ રૂપાલાએ આપેલા રાજપૂત સમાજ સામેના નિવેદન બાદ અનેક સમીકરણો બદલાય તો નવાય નહીં. આવા સંજોગોમાં અરવલ્લીમાં ભીખાજી ઠાકોરના સમર્થનમાં આક્રોશ આસમાને પહોંચ્યો. મોટી સંખ્યામાં ભાજપના નારાજ કાર્યકર્તાઓ કમલમ પહોંચ્યા અને ભીખાજીને ટિકિટ આપવા ઉગ્ર માંગ કરી. કાર્યકર્તાઓના ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શનને લઈ જિલ્લા ભાજપે તમામ બેઠક રદ કરી તો બીજી તરફ કાર્યકર્તાઓએ ભાજપનો ખીસ પહેરી ફરી ભીખાજીને ટિકિટ આપવાની માંગ કરી. જોકે કાર્યકર્તાઓને કમલમના દરવાજા બહાર જ અટકાવ્યા. કાર્યાલયના દરવાજા બંધ કરીને પોલીસે દેખાવકારને અટકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. કમલમમાં ભાજપની બેઠક ચાલી રહી હતી, જેમાં જિલ્લા સંગઠનના હોદ્દેદારો સાથે સાબરકાંઠા બેઠકના ઉમેદવાર શોભનાબેન બારૈયા પણ હાજર રહ્યા, જેમાં ભીખાજી ઠાકોરની સૂચક ગેરહાજરી જોવા મળી. ત્યારે નારાજ કાર્યકર્તાઓએ ઉમેદવારની હાજરીમાં કમલમ બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. વિરામ બાદ સ્વાગત. પંચમહાલ બેઠકથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ગુલાબસિંહ ચૌહાણે હોળાષ્ટક બાદ પ્રચાર શરૂ કર્યો છે. કાલોલ કોંગ્રેસ કાર્યાલયમાં ગુલાબસિંહે કાર્યકર્તાઓ સાથે બેઠક કરી અને નિડરતાપૂર્વક પ્રચાર કાર્યમાં લાગી જવા હાકલ કરી. ભાજપમાં જોડાવાની અટકળો પર ગુલાબસિંહ ચૌહાણે પૂર્ણવિરામ મૂકી દીધું. ગુલાબસિંહે કહ્યું કે તેઓ ભાજપમાંથી કોંગ્રેસમાં આવ્યા છે, હવે કોંગ્રેસમાં જ રહેશે. આખી દુનિયા કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં જાય છે. હું ભાજપમાંથી કોંગ્રેસમાં આવેલો ઉમેદવાર છું. તો આટલો મારા ઉપર જો કોંગ્રેસ પૂરો ભરોસો રાખતો હોય તો હું કઈ રીતે કોંગ્રેસ છોડીને ભાજપમાં જવાનો છું? હું કોંગ્રેસમાં છું, કોંગ્રેસમાં રહેવાનો છું. કાજલ હિન્દુસ્તાનીના નિવેદન સામે પાટીદાર સમાજમાં રોષ, જેથી મોરબીમાં આવતીકાલે પાટીદાર સમાજની મહારેલી યોજવામાં આવશે. સમગ્ર પાટીદાર સમાજ કાજલ હિન્દુસ્તાની વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવવા જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદન પાઠવશે. આ રેલીમાં પાટીદાર સમાજના લોકો મોટી સંખ્યામાં જોડાશે. પાટીદાર સમાજની દીકરીઓને લઈને જે નિવેદન આપ્યું હતું કાજલ હિન્દુસ્તાનીએ, તેને લઈને હવે તેમની મુશ્કેલીઓ વધી જશે, કારણ કે મોરબીમાં પાટીદાર સમાજ એકજૂટ થયો છે અને સાથે જ તેમણે કહ્યું છે કે તેઓ હવે ફરિયાદ નોંધાવવા માટે જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવશે. ગોંડલ નગરપાલિકાના પ્રમુખ મનીષ ચનિયારા પર હુમલાનો પ્રયાસ, અપશબ્દો બોલીને મારવાની કોશિશ કર્યાનો આરોપ. પાલિકાના અગાઉના સેનિટેશન શાખાના આઉટસોર્સિંગ મંડળીના કર્મચારીએ ધમકી આપી છૂટા કરેલા કર્મચારીને પાલિકા પ્રમુખ પર હુમલાનો પ્રયત્ન કર્યો. અન્ય કર્મચારીઓએ પ્રમુખને ઓફિસમાં પૂરીને બચાવ્યા. પાલિકા પ્રમુખે હુમલાનો પ્રયત્ન કરનાર આરોપી અને તેના પત્ની સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે. સમાચાર મહીસાગરથી તલાટીએ કરેલ આચારસંહિતા ભંગનો મામલો, તલાટી કમ મંત્રીને નોટિસ અપાઈ. ખાનપુર તલાટી ભાજપના મંચ પર જોવા મળ્યા હતા. ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીએ ગઈકાલે અહેવાલ પ્રસારિત કર્યો હતો. ન્યૂઝ 18ના અહેવાલ બાદ તલાટી પર કાર્યવાહી કરાઈ. તલાટીએ આદર્શ આચારસંહિતાનો ભંગ કર્યો છે. પંચમહાલના ભાજપ ઉમેદવાર રાજપાલસિંહના મંચ પર તેઓ હાજર હતા અને જેનો અહેવાલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીએ પ્રસારિત કર્યો. હવે અસર દેખાઈ છે. ખાનપુર તાલુકાના એક તલાટી કમ મંત્રી ભાજપના પંચમહાલ બેઠકના લોકસભાના ઉમેદવાર અને સભામાં હાજર હોવાનું માલુમ પડે એ બાબતે અત્રેથી સંબંધિત તાલુકા વિકાસ અધિકારી દ્વારા આ કર્મચારીને નોટિસ આપવામાં આવશે અને નોટિસ આપ્યા બાદ એની સામે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તાપીના સોનગઢમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વહેલી સવારે ગાજવીજ સાથે વરસાદી ઝાપટા નોંધાયા. સોનગઢ તાલુકાના દક્ષિણ વિસ્તારમાં ઘૂંટવેલ, મશાનપાડા, ટાપરવાડા સહિત આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વહેલી સવારે કમોસમી વરસાદ વરસ્યો. વરસાદના કારણે પશુઓનો સૂકો ઘાસચારો પલળ્યો. વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવતા કેરી સહિતના બાગાયતી પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ. જાહેર રસ્તાઓ પર વાગતા ડીજે અને અન્ય કાર્યક્રમો મામલે હાઈકોર્ટમાં જાહેર હિતની અરજી થઈ છે. ત્યારે સરકારે હાઈકોર્ટમાં સોગંદનામું દાખલ કર્યું છે, જેમાં ધ્વનિ પ્રદૂષણને અંકુશમાં લેવા રાજ્ય સરકારે બહાર પાડેલા જાહેરનામાનો ઉલ્લેખ છે, જે અંતર્ગત સાઉન્ડ લિમિટ વગરના સાઉન્ડ સિસ્ટમ પર રોક લાગશે. સાઉન્ડ લિમિટ વગરની સિસ્ટમના ખરીદ વેચાણ કે ઇન્સ્ટોલેશન પર રોક મૂકવામાં આવશે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, નગરપાલિકા સહિતની તમામ જગ્યાઓ પર આ નિયમ લાગુ થશે. સાથે જ આવી કોઈ પણ સિસ્ટમ દેખાશે તો પોલીસ તેને તાત્કાલિક જપ્ત કરી શકશે. જોકે સાઉન્ડ લિમિટરને લઈને શું પગલાં લીધા છે તે અંગે એફિડેવિટમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી કર્યો.
પેટે એફિડેવિટ ફાઇલ કરેલ છે આ ઓર્ડરના લગત કે જેની અંદર તે લોકોએ ફક્ત અગાઉની એફિડેવિટનો જે વિગત હતી તેનો જ ઉલ્લેખ કરેલો છે ફરીથી, પરંતુ સાઉન્ડ લિમિટરને લઈને તે લોકોએ શું પ્રક્રિયા કરી છે તે અંગે તે લોકોએ કંઈ દર્શાવેલું નથી ને તે મુદ્દા ઉપર એફિડેવિટ તદ્દન ચૂક છે, જેથી તેવું સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે સાઉન્ડ લિમિટર અંગે કોઈ પગલાં લેવામાં આવેલા નથી. તાપીમાં મહિલાનું ગળું દબાવી હત્યા કરાતા ચકચાર મચી. સોનગઢના છેવાડાના મલંગદેવ ગામે નિશાળ ફળિયામાં રહેતી મહિલા અંજનીબેનનું ઊંઘમાં ગળું કાપી હત્યાનો બનાવ બન્યો. મહિલાની હત્યાને લઈ સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી. પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. વડોદરાના સાધલી ગામે તંત્રની ઢીલી કામગીરીના કારણે બાઇક ચાલક ડ્રેનેજ લાઇનમાં ખાબક્યો. ડ્રેનેજમાં ખાબકેલા બાઇક ચાલકને રાહદારીઓએ બહાર કાઢ્યો. વીએસ શાહ એન્ડ કંપની દ્વારા વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે પ્રીકાસ્ટ ગટર સહિતની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. માર્ગ મકાન વિભાગ દ્વારા ડ્રેનેજની ઢાંકણા નાખવાની અધૂરી કામગીરી હોવાથી બાઇક ચાલકનો જીવ જોખમાં આવ્યો હતો. ગોકળ ગતિએ ચાલતી કામગીરીને લઈ રાહદારીઓ, વાહન ચાલકોમાં તથા સ્થાનિકો, દુકાનદારોમાં ભારે રોષ ફેલાયો. સમાચાર અમદાવાદથી, જ્યાં ટ્રક ચાલકે એક્ટિવા ચાલકને અડફેટે લીધો. અકસ્માતમાં એક્ટિવા ચાલકનું મોત અને એકને ઈજા પહોંચી છે. રતનપુર ગામ નજીક અકસ્માત સર્જાયો. રામોલ પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ આરંભી. જામનગરમાં બાઇક પર સૂતા સ્ટન્ટ કરતો યુવકને ભારે પડ્યો. શહેરના લાલપુર બાયપાસથી જામનગર તરફ જતા રોડ પર બાઇક પર સ્ટન્ટ કરી લોકોના જીવ જોખમમાં મૂક્યા હતા. 3 દિવસ બાદ વિડીયો વાયરલ થતા પોલીસે બાઇક ચાલક વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી ધરપકડ કરી હતી. પોલીસે બાઇક ચાલક જાવેદ ચમડિયાને ઝડપી પાડી બાઇક કબજે કર્યું.